साडा जिहड़ा परदादा जी सन ना जी उन्हें मस्जिद बनाई साडे पिंड च मुसलमानों वास्ते। अल्लाह सब तो जी मेन चीज़ जिन्होंने असीं समझने कि अज भी साडा एक उन्हां दी वजह नाल साडा एक मुकाम है कि सिख मजहब होने के नाते उन्हें मस्जिद पिंड च बनवाई। अजे भी 3-4 बुजुर्ग साडे मौजूद ने इत्थे पिंड दे मुसलमान उन्हें मस्जिद बनाई और मुसलमानों ने आख्या कि तुसीं जाके मस्जिद च ईद की नमाज पढ़ो मैं पिंड च पहरा देना। यादां जड़ियां ने वो बसता रहिंदियां ने खून की खिच हुंदी है। वैसे भी असीं मुसलमान लोग जिहड़े आ असीं सिखां नाल वैसे मुहब्बत करने हैं। पंजाब एक जी मिट्टी जी होई जी एक मिट्टी होई एक धरती होई मुहब्बत करने साडे दिल खुश हुंदे ने उन्हां नूं भी उन्हां दे चेहरे तो वेखिया कि वो भी सानूं वेख के खुश होए। बिल्कुल इस तरह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह नाज़रीन, अज फिर एक नई कहानी तुहाडे नाल शेयर करांगा। वो कहानी ये है कि भगवान सिंह तो गुलाम अहमद एक भरा ते दूसरे भरा दा नाम अमरजीत सिंह। गुलाम अहमद लਹਿੰਦੇ पंजाब च रह गया ते अमरजीत सिंह चढ़दे पंजाब दे विच हिजरत कर गया। लेकिन उहदे पैरां दी आवाज़ जिन्हां गलियां दे विच वो चलदा रहा, जिस घर दे विच वो रहिंदा रहा, जिस बूहे नूं ते बारियां नूं हथ ला के अंदर जांदा सी ते बाहर आंदा सी, वो हजे भी उसदी खुशबू महसूस करदे पे ने। ये कहानी मैं तुहानूं मुकम्मल सुणावांगा ते मेरी वीडियो दे नाल जुड़े रहा जे। ते अज मैं तुहानूं लैके चलिया है एक पिंड है झंडीर। तो अब मेरे सामने है ये गांव झंडीर और अगर इस तरफ देखूं तो वो एक सामने टिब्बा सा है, वल्लाह आलम ये किस पर्पज़ के लिए बनाया गया है। और उसके बाद वो आगे सामने फिर एक और गांव है, उसके बाद फिर थोड़ा सा 1 किलोमीटर का फासला होगा, फिर एक इस तरफ गांव है। मशरक़ मगरब की तरफ है झंडीर, सेंटर में ये टिब्बा सा बना हुआ मिट्टी का बड़ा सा, उसके सामने फिर उसकी बैक साइड पे शुमाल की तरफ एक गांव है और फिर एक मशरक़ की तरफ गांव आ जाता है। सफ़र करने का मकसद अपने सरदार भाइयों के लिए उनकी गलियां, उनके बाज़ार, उनके चबारे, उनकी यादें, उनके बड़ों की यादें, उनको जो है मैं इस कैमरे की आँख में महफूज कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अपने सरदार वीरां दे वास्ते एक नई वीडियो लैके हाज़र होया। मेरे सामने बैठे ने मुहम्मद बशीर, गुरु साहब के नाम तो मशहूर ने। असल दे विच एक अपने अपने मामलात हुंदे ने जिहड़े ने दूसरे इलाके दे लोग भी जिहड़े ने उन्हां नूं याद करदे ने, उन्हां दी मुहब्बत, उन्हां दा प्यार, उन्हां दा खलास। जिन्हां दे दादा जी इस्लाम कबूल कर लिया उन्होंने अल्लाह दी मेहरबानी दे नाल, ते फिर वो इधर ही रह गए। ते उन्हां दे दिल दे विच हजे भी अपने जिहड़े ने अजीज़ो कारब, अपने खून, वो हजे भी उन्हां नूं ये चीज़ तड़पा रही है कि उन्हां नूं वो मतलब उन्हां दे चेहरे जिहड़े ने वो सानूं नज़र आन। खून खून हुंदा है ते यादां जड़ियां ने वो बसता रहिंदियां ने, खून की खिच हुंदी है। परदादा जी ने 2 शादियां कीतियां ते एक बेटा उधर चला गया जिहदा नाम अमरजीत सिंह। ते साढ़े दादा जी ने इस्लाम कबूल किया ते एक घर इत्थे रह गया। मेरे वाले का नाम पहलों तो दादे बख्शीश सिंह ते ताया जी का नाम जो सी बचपन का नाम दर्शन सिंह। क्योंकि ताए तुहाडे वाले साहब छोटे सन, छोटे बचपन छोटे सन। बाद फिर मेरे वाले साहब का नाम बशीर अहमद रखा गया तो ताया जी का नाम मोहम्मद खान रखा गया। उदों हालात उस वक्त जी दसते हैं, सानू तो पता कोई नहीं, दसते हैं कि खतरनाक इस तरह कि जिहड़े इत्थे मुसलमानों का गलबा हो गया ना, जो पिंड सारे मुकम्मल सिखां का सरदारां दा पिंड सी। उदों साडे दादी ने इस्लाम कबूल किया, इत्थे काफ़ी सारा नुकसान होया। बल्कि उस तो बाद असीं वेखदे आउंदे आ कि सानूं तो असें हुण संभाल कीती है, जवान होए हैं असीं ते हुण वेखने कि काफ़ी सारे लोगों ने साडा ज़मीन जिहड़ी साडी कब्जे थल्ले लई, कुछ हाँ को सीधी कर ली है तो कुछ रहिंदी है।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਭਾਈ ਇੱਕ ਉਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਧਰ ਰਕਬਾ ਲਾਟ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੀ 10 ਦਿਨ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀ ਬਣੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਬਾਹਰ ਸਾਡੇ ਤਾਏ ਦੇ ਬੇਟੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, 2-3 ਦਫਾ ਗਏ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਜਿਹੜੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਗਏ ਨੇ ਉੱਧਰ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਕੰਮ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੀ ਦਾਦੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਆ ਗਾਜ਼ੀ ਕੱਕਾ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਮੁੱਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਦਾਦੀ। ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਰਦਾਰ ਮੁੱਲਾ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਗਾਜ਼ੀ ਕੱਕਾ? ਹਾਂਜੀ, ਗਾਜ਼ੀ ਕੱਕਾ ਸਾਰਾ, ਬਲਕਿ 14 ਮਰਬੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਸਰਦਾਰ ਮੁੱਲਾ ਸਿੰਘ। ਹਾਂ, ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਠਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿ ਯਾਦ ਵੀ ਰਹੀਏ, ਔਰ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕਾਰਡ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਉਦੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਦਾਦੀ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਅੱਜ 5-6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਨਾਸਰ ਚੀਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5-4 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਸ਼ਹਿਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਦਾਦੀ ਦੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਸ਼ਹਿਰਾ ਵਿਰਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੰਡੀਆ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ? ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਜਾਬ ਇਹਨਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਜੀ ਹੋਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਹੋਈ, ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ 10-20 ਸਿੱਖ ਆਏ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਰਫ ਕਰਾਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾੜਾ ਖਾਨਦਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ, ਆਪਣਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਚੀ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਕਰਾਚੀ ਤੱਕ ਫਾਸਲਾ, ਇਹਨੇ ਫਾਸਲੇ ਬੈਠੇ। ਤੇ ਮੈਂ 1-2 ਦਫੇ ਉਹਨਾਂ ਮਿਲਿਆ ਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਬੇਟੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਬੇਟੇ ਉੱਥੋਂ, ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਭਾਈ ਸਨ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਫੋਨ 'ਤੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ 1-2 ਦਫਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਿਲੀਏ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਤੇ ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਹਸਰਤ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 3 ਘਰ ਸਨ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਸ਼ਰੀਕਾਦਾਰੀ ਸੀ, ਮੁਕੰਮਲ ਪਿੰਡ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਘਰ ਹੈ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸਾਂ ਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਸਨ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਲਾਹ, ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਕਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਜ਼ਹਬ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਸਜਿਦ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਣਵਾਈ। ਅਜੇ ਵੀ 3-4 ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ। ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਈਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਬਣਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਮੁਤਾਸਰ ਹਾਂ, ਉਹ ਬੜੇ ਮੁਤਾਸਰ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਿ ਕਿਤਨੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਸਨ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਮਜ਼ਹਬ 'ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਭਾਈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ, ਹਾਂ, ਢੇੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਫੇਰ ਬਦਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟੀ ਇੱਟ ਦਾ ਸੀ? ਹਾਂ, ਛੋਟੀ ਇੱਟ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਦੁਬਾਰਾ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਕੋਈ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਪੋਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਰੱਖਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਚਲੋ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਗਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਾ ਬਤੌਰ ਯਾਦ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੜਪ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰ ਫਾਦਰ ਦੇ ਹੈ ਸਨ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਤੇ ਰਾਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਲਕੀਰ ਤੇ ਖਿੱਚੀ ਗਈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲਕੀਰ ਤੇ ਖਿੱਚੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਲਕੀਰ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਗਰ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਇਖਲਾਸ ਹੋਵੇ,
ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਦੂਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਹਜੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਸਨ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਨੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਫਜ਼ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਹਫਜ਼ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਤਹਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਪਗੜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਵੀਰ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੇ ਸੋ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਨਾਬ ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਆਓ ਭਗਤ ਕਰ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੋਰੀਡੋਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਣ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਨਿਸ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰੰਟ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਗਿਰਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਰਫਾਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਦੇ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜੇ। ਦੋ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਲੱਗੀਆਂ। ਸਰਦਾਰ ਜੱਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੀ। ਇਹ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਣਵਾਈਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਬਣਵਾਈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਪਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਨੇ। ਉੱਪਰਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਔਰ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਡਾਰਟਸ ਬਣੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਇਹ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਲਓ ਜੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਮਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਚਨ ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਚਨ ਸੀ ਨਾ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਸਹੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮਿਸਤਰੀ ਜਿਹੜੇ